جی، تو ہم ابھی آیت نمبر 156 ہی پڑھ رہے تھے کہ ایسے تمام موقعوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پریشانی تنگی ہو تو وہاں پہ یہ الفاظ پڑھ لینے چاہیے. یہ بہترین تسلی بخش جو ہے الفاظ ہیں اور دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کچھ یہاں پہ پرمیننٹ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنے والی چیز، سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اس کی طرف جائے گا. تو یہ پڑھ لینا چاہیے، اور یہ صرف کسی ڈیتھ پہ نہیں بلکہ کسی بھی نقصان پہ، کسی بھی مصیبت پہ، کسی بھی پریشانی پہ، کسی بھی ناگوار اس پہ جو حالات یا سچویشن ہو تو یہ پڑھ لینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 157. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں ان پر عنایتیں ہیں اور رحمت ہے کس کی؟ ان کے رب کی. واولئک، اور یہی لوگ ہم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں اللہ کو یاد کرے گا، یہی کہہ کر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرے گا، حوصلہ کرے گا، اللہ ناشکری نہیں کرے گا، غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرماتے ہیں، ان پہ اپنی عنایتیں فرماتے ہیں، ان پہ اپنی جو ہے فضل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے درجات لکھتے ہیں کہ اس شخص نے میرے لیے صبر کیا، اس نے نازیبا الفاظ منہ سے نہیں نکالے، اور بلکہ اس کو کیا سمجھا؟ خدا کی رضا سمجھا، اس پر صبر کیا، اس پر جو ہے اس شخص نے جو ہے میرے پہ بھروسہ کیا. اور تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ صبر کرنے والوں پہ اپنی خاص عنایتیں کرتے ہیں. دیکھیں کوئی اگر صبر نہیں کرتا، کہتا ہے مشکل ہے مشکل ہے، اللہ اور مشکلیں بڑھاتے ہیں. اس مشکل پہ کوئی اگر برداشت کر جاتا ہے کہ اچھا مشکل ہے، تدبیر کرتا ہے، اس سے نکلنے کی دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنی رحمت کرتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. ہدایت پر جو لوگ ہیں اصل میں وہ یہی ہیں جن کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے، جو یہ ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. جب دیکھیں یہ سارا مسلسل آپ تو کئی آیتوں سے یہی پڑھ رہے ہیں کہ جب کوئی تنگی ہو، تکلیف ہو، مصیبتیں ہوں، آزمائشیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ایک مسلمان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کس طریقے سے اس کو فیس کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جو ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر نہیں کرتے، یا اس ٹائم پہ بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں سمجھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے وہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوما میں چلے جاتے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کو گریسفلی برداشت کر لے گا اور حوصلہ کرے گا تو یہی لوگ اصل میں کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت پر ہیں. پھر دیکھیں آیت نمبر 158 میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، این یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما اس کا یا ان دونوں کا. وَمَن يَتَطَوَّعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر یعنی قدردان ہے. کس کے؟ قدردان بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صبر کی پھر ایک مثال دی ہے. صبر کی کیا مثال ہے؟ بی بی ہاجرہ. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصفا والمروہ. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم حرم جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ کے نام سے، جہاں پہ سب صحیح کرتے ہیں. تو یہاں ایک تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو سوال پیدا ہوا مسلمانوں کو کہ بہت سی چیزیں جو اب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، کچھ نئی چیزیں لے رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی پڑھا، حضرت ابراہیم کا بھی پڑھا، تو اب صفا اور مروہ کا کیا کرنا ہے؟ کیا حج اور عمرے کے دوران ان کی صحیح کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں اور صبر کی مثال بھی بیان کر رہے ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے دیکھیں کیسے صبر کیا.
कैसे सहरा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा अल्लाह के हुक्म से, तो कैसे वो सब्र से रहीं हैं। आज देखें हमारी जैसी कोई बीवी होती वो कहती नहीं आप क्यों छोड़े जा रहे हैं, कि सहरा है, आप ज़िम्मेदार बंदे नहीं हैं, ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, मैं किसके सहारे ज़िंदा रहूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने पूछा कि आप मुझे, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने कहा फिर मेरा अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको ज़ाया नहीं किया। उनके नक्शे कदम पे आज जो भी हज करे, उम्र करे, चलना पड़ता है। हम सही उन्हीं के नक्शे कदम पर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यादगार बना दिया उनकी इस सारी कोशिश को। तो बहरहाल सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। शायर कहते हैं असल में वो चीज़ जो शऊर दिलाए। तो और निशानी को भी इसीलिए कहते हैं कि जो अल्लाह की निशानी है। मिसाल के तौर पर सफ़ा और मरवा भी अल्लाह की निशानियाँ हैं, कुरान भी अल्लाह ताला का कलाम है। जब कोई ऐसी जगहों पे जाता है जिनका जिक्र कुरान में आया है या हदीस में आया है, वो अल्लाह की निशानियाँ हैं। कोई अहकामात हैं जो जैसे कोई इस तरह के ड्रेसेस पहनता है जो अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए पसंद किया है, तो वो भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी होती है कि जिसको देखकर अल्लाह याद आए कि अच्छा ये निशानी को देख के याद आ जाता है ना। जब हम किसी को देखते हैं कि अच्छा जी वो जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ देखते हैं, हमें किसी दोस्त ने कोई पेन दिया, कोई किताब दी, कुछ वो काफ़ी अरसे से कहीं पड़ी हुई थी शेल्फ में, अचानक हमारी नज़र पड़ी तो हमें याद आ जाता है ना वो दोस्त। हाँ, तो इसी तरह जब कोई ऐसी चीज़ देखें जब अल्लाह याद आए तो ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। इधर बीबी हाजरा ने जो है वो क्या किया था, दौड़ी थी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे अपने बेटे के प्यास देखकर। तो अल्लाह ताला ने ये जो अमल था वो इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तक ये अमल रख दिया। और क्योंकि अल्लाह ताला किसी की कुर्बानी ज़ाया नहीं करते, किसी की जो है जो अल्लाह ताला की खातिर कुछ भी करता है अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करते हैं, उसके पैरों के नीचे से पानी निकाल देते हैं, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाल दिया था बे ज़मज़म। ये तो यानी जो भी अब हज के लिए आए, जो भी उम्रे के लिए आए, वो जो इन सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करे, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं और ये नक्शे कदम है बीबी हाजरा का। और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि इसको ना किया जाए, क्योंकि वही बताया ना कि अब नई इस्लाम आने के बाद नई चीज़ें जो है सामने आ रही थी और नए कवानीन रसूल बन रहे थे। तो इसीलिए सहाबा को फ़िक्र हुई कि अब इधर करना है या नहीं करना। तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया ये करना है। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी कोई खुशी से करेगा अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम है। देखें, एक होता है शुक्रगुजार होना, एक होता है कदरदान होना। इंसान क्या है, जो है शुक्रगुजार है अल्लाह का, और अल्लाह क्या है, शाकिर है, शकूर है। अल्लाह ताला क्या है, कदरदान है। देखें बीबी हाजरा को ने अगर अल्लाह की खातिर वहाँ सब्र किया तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके नक्शे कदम को क़यामत तक के लिए जो लोगों के लिए रख छोड़ा कि यहाँ पे वो वैसे ही सही करें हैं सिम्बोलिकली। और इसी तरह जो भी कोई अल्लाह की खातिर हौसला करता है, अल्लाह ताला की खातिर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसकी कदर करते हैं। और उसके जो है उसके लिए जो है अल्लाह ताला दुनिया में उसका ज़िक्र खैर बाकी रखते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उन्होंने भी अल्लाह की खातिर बहुत कुर्बानियाँ और आजमाइशें बर्दाश्त की। तो अल्लाह ताला ने उनको भी क्या किया, ज़माने का इमाम बनाया, दुनिया का इमाम बनाया। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि कदरदान है। वही है ना कि तेरा कि शिकस्ता हो तो अजीज़ सर है, निगाहे आए ना साज में। तो अल्लाह ताला जो है और जानते भी हैं। हम देखें ना, दुनिया के लिए कोई काम करते हैं, हम कहते हैं पता नहीं उसको पता हो भी कि नहीं, कि वो जैसे बच्चों का ही हम कहते हैं कि बच्चों को क्या पता हम उनके लिए कितनी जो है हमने उनको कैसे कैसे पाला है, क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे कैसे अपनी नींद हराम की है, कैसे कैसे जो है उनकी खुशी के लिए जो है दिन रात एक की है, कैसे मेहनतें की हैं। तो चलें, और बाज़ औक़ात हम दूसरों का भी कहते हैं कि हमें क्या फ़ायदा, उनको तो पता ही नहीं चलेगा भाई हमने उनके लिए कुछ किया। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अलीम है। यहाँ पे अल्लाह ताला की दो सिफ़ात आई हैं, शाकिरुन अलीम, कदरदान भी है और अलीम भी है। जो उसके लिए ज़र्रा सा भी, कोई एक ज़र्रे के बराबर भी कुछ करोगे तो वो भी उसको उसके पास मौजूद है और वो जानता है कि उसकी खातिर क्या किया।
اور وہ اس کو اپنی شان کے مطابق جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا.